নমস্কার, শান্তন টিভির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। সাথে আছে দীপান্বিতা। চোখ রাখবো বিস্তারিত সংবাদে। আগামী 25 বছরে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থ ব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষের। রাজ্য সফরে এসে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে 2025-26 অর্থ বছরের বাজেটের বিষয় তুলে ধরতে গিয়ে একথা বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। 2025-26 অর্থ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সংসদে যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট ভারতকে আত্মনির্ভর ভারতে পরিণত করবে। দেশের সকল অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য নীতি ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে। 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে 5,65,00,000 মানুষের উপকার হবে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের যে সকল জেলায় উৎপাদন কম হয় সে সকল জেলায় উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা করা হবে। যে সকল কৃষকের কাছে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড রয়েছে তাদেরকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। রাজ্য সফরে এসে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে 2025-26 অর্থ বছরের বাজেটের বিষয়ে তুলে ধরতে গিয়ে একথা বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি আরো বলেন, যে সকল এসসি এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা উদ্যোগপতি হতে চান তাদের জন্য 2 কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বাজেটে। চর্মশিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে 22 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এআই প্রযুক্তির প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে, যেখানে 500 কোটি টাকার ব্যয় করা হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি আরো বলেন, বিগত 8 থেকে 10 বছরের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে উন্নয়ন হয়েছে তার উদাহরণ ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের রেলপথ, সড়কপথ ও আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে 25 থেকে 30টি ট্রেন আসা যাওয়া করে। এই উন্নয়ন একমাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য। इसे आप लोगों ने खुद देखी है कि इस बार बजट में जो टैक्स स्लैब नील टैक्स के लिए 12 लाख तक राहत दी गई है, यानी कि 12 लाख इनकम जो एक साल में जो व्यक्ति करेंगे उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इससे 5 करोड़ 65 लाख लोगों को राहत मिलेगा और उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी 3.3 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। और साथ साथ में फार्मर्स के लिए आपने बजट में देखा है कि देश के अंदर जिस जिले में उत्पादन कम होते हैं अलग अलग कारणों के लिए, उस 100 जिले को इस विषय पर विशेष रूप से प्रमुखता दी जाएगी और किसानों के लिए सभी सॉइल टेस्ट से लेकर इरिगेशन से लेकर सभी व्यवस्था खड़ा की जाएगी, जिससे उनको भी अलग अलग देश के जिले के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड 7.5 करोड़ लोगों का पास है, उनको भी अपने जो लोन लिमिट पहले 3 लाख तक थे अभी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। और साथ साथ में हमारे आप लोगों ने देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स के लिए 12.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए नागपुर में 4th फर्टिलाइजर प्लांट वहां स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे सिर्फ असम का ही, नॉर्थ ईस्ट का ही किसानों के लिए नहीं, पड़ोसी जो देश है, इस पड़ोसी देश के लिए भी
ये उत्पादन से भविष्य में हमारे मार्केट की कैपेसिटी बढ़ेगा। साथ साथ में एमएसएमई सेक्टर, आपको मालूम है हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें 4.78 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिससे 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये इतना बड़ा एक सेक्टर है जिस सेक्टर की जो प्रोडक्शन ये सिर्फ नेशनल मार्केट के लिए नहीं, दुनिया के मार्केट में जगह बनाने का काम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में उनके लिए पहले जो 5 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी देने का जो व्यवस्था था उसको आप 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर जो छोटा छोटा हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रियों को अगर बढ़वा दे तो उनमें रोजगार भी दिया। पूरा एक उदाहरण है, त्रिपुरा में आज देखिए 21-22 फ्लाइट दैनिक अब त्रिपुरा एयरपोर्ट में आती है। देश के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग प्रांतों पर हमारे यहाँ की यात्री को ले जाने का काम करते हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट आफ्टर गुवाहाटी इन नॉर्थ ईस्ट। और त्रिपुरा आप स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। त्रिपुरा का रेल लाइन आप देखिए, 2014 तक यहां सिर्फ मीटर गज चलता था और आज इसी त्रिपुरा बॉडगज से और 25 से 30 तक अलग अलग प्रांतों से ट्रेन आया जाया करता है। तो ये जो विकास, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट संभव हुई है मोदी जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से। और देश के हर प्रांतों को उन्होंने मौका दिया है, हर प्रांतों को साथ लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं, लद्दाख से लेकर आप पुडुचेरी तक और अरुणाचल से लेकर आप गुजरात तक, किसी भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसको विकास की परिकल्पना से नहीं जोड़ा। हर वर्गों को जैसे जोड़ा है, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव जो है, हमारे युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है, तो सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो शक्तिशाली मोदी जी ने नेतृत्व दी है, इसके वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान का अपना पहचान बन चुका है और दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ देखने लगा है। पहले विश्व भर में कभी भी हिंदुस्तान के बारे में इतना चर्चा नहीं होता था, लेकिन आज मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने, मोदी जी की सफल नेतृत्व ने, विजनरी लीडरशिप ने आज दुनिया को यह साबित किया है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसलिए हमारा ऐसी आत्मविश्वास है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, तो इसके वजह से आज हम लोगों ने ये लक्ष्य तय करने के लिए हम सक्षम बने कि अगली 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और अमृत काल में अगले 25 साल। বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আগামী 5 বছরে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় অর্থ ব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষে। আগামী 25 বছরে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থ ব্যবস্থা হবে ভারতবর্ষের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদের সঠিক নীতির কারণে দেশ বর্তমানে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রদেশ বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার সহ অন্যান্যরা। শান্তন টিভি। মঙ্গলবার রাতে শান্তির বাজার মহকুমার শান্তির বাজার মডেল বালিকা বিদ্যালয়ে এবং শান্তির বাজার বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করে নিশি কুটুম্বের দল। বুধবার শান্তির বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাতঃ বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা সকালে
বিদ্যালয়ে আসেন তখন তারা দেখতে পান বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেটের দরজা তালা ভাঙা। তারপর শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করলে দেখতে পান বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা ক্লাসরুমের অফিস স্টাফ রুমের তালা ভাঙা। পাশাপাশি স্টাফ রুম অফিস কক্ষের প্রত্যেকটা আলমারির লকার ভাঙা অবস্থায়। বিদ্যালয়ের এই অবস্থা দেখে খবর দেওয়া হয় শান্তির বাজার থানায়। ছুটে আসেন শান্তির বাজার থানার পুলিশ। নিশি কুটুম্বের দল নিয়ে যায় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের টাকা। প্রায় 50 থেকে 55 হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে ধারণা শিক্ষক শিক্ষিকাদের। অপরদিকে একই দিনে শান্তির বাজার বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চুরি সংঘটিত হয় বলে জানা যায়। বিদ্যালয়েও নিশি কুটুম্বের দল বিদ্যালয়ে অফিস কক্ষ এবং স্টাফ রুমে তালা ভেঙে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। শান্তির বাজার জনবহুল এলাকায় এই বিদ্যালয় দুটো থাকা সত্ত্বেও একই দিনে এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। দুটি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদন্তে নেমেছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। বেলা যখন আমাদের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে আসেন তখন দেখতে পান বিদ্যালয়ের মেইন গেটের পাশে আমাদের যে ছোট গেটটা রয়েছে সেই গেটের তালা ভাঙা। তারপর স্যাররা ভেতরে ঢুকে দেখতে পান আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কক্ষ, আমাদের অফিস কক্ষ, প্রাথমিক বিভাগের অফিস কক্ষ এবং আমাদের বিদ্যালয়ের স্টাফ রুমের প্রত্যেকটা দরজার তালা ভাঙা। সেই সাথে অফিস রুমগুলোতে প্রত্যেকটা রুমগুলোতে আমাদের যে আলমারিগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা আলমারির লকার ভাঙা। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে ফটিকরায় কুমারঘাটের প্রধান সড়কের নেবেদি এলাকা কুমারঘাট রামকৃষ্ণ চৌমুহনী এবং কুমারঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। বিশাল বড় খানাখন্দে সড়কের অবস্থা এতটাই বেহাল যে পথচারীদের জন্য এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে যান চালক থেকে শুরু করে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জোরালো দাবি উঠছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তারা। রাস্তার কন্ডিশন তো খুব খারাপ, এখানে কত বড় বড় গাছ করিয়ে দিচ্ছে, গাড়ি যাইতেও খুব কষ্ট হয়, গাড়ি লাগিয়ে যায়, খুব সাবধানে নিতে লাগে, আর যে কোনো সময় দুর্ঘটনাও হতে পারে। আচ্ছা, কোন এলাকাতে এই সমস্যাটা? হয়তো এটা কুমারঘাট ফটিকরায় রাস্তা, নিদেবী এলাকা। কয়টি এলাকাতে এরকম সমস্যা হয়েছে? এদিকে 3টা জায়গা মধ্যে আসছে। আচ্ছা, এই রাস্তা কি কন্ডিশন খারাপ না রাস্তাতে গর্ত হয়ে রয়েছে? গর্ত আছে, কন্ডিশন আচ্ছা, মানে এটা সংস্কার করে দিলে ভালো হয়। ওই 3টা জায়গাতে কেন বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। এই গর্তগুলো যদি একটু যদি মেরামত করা হইতো তাহলে একটু সুবিধা হইতো আর কি রাস্তা চলাচল করার জন্য। কোন এলাকাতে এই ধরনের সমস্যাটা? হ্যাঁ, কোন এলাকাতে এই সমস্যাটি? এটা ওই নিদেবী এলাকাতে। আচ্ছা, এটা কুমারঘাট ফটিকা সড়কের। হ্যাঁ, কুমারঘাট ফুটিয়া সড়ক। আচ্ছা, কতদিন যাবত এই ধরনের সমস্যা? এটা আজকে প্রায় দেখা যাচ্ছে প্রায় 2 মাস ধরে। এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী 24শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। আর ইতিমধ্যে নবম এবং একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে উদয়পুর রাজনগর পঞ্চায়েত এলাকায় 3 দিন ব্যাপী রাজর্ষি উৎসব মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয়। মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক তথা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। রাজর্ষি উৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সরকারি স্টল খোলা হয়েছে, যা অতিথিদের হাত দিয়ে স্টলগুলোর উদ্বোধন হয়। মন্ত্রী বলেন, ভুবনেশ্বরী মন্দির একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রতি বছর ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রাজশ্রী উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষকে আরও কিভাবে কাছে টানা যায় সে বিষয়ে সরকারিভাবে আরও বেশি করে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান মন্ত্রী। এই ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশেষ করে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই যে আত্মিক সরাসরি যুক্ত হওয়া এবং এর প্রেক্ষাপটে উনি অনেক সুন্দরভাবে আমাদের কাছে রাজস্বী এবং বিসর্জন নাটকের বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন এবং সেভাবে স্বাভাবিক আজকের এই রাজস্বী উৎসবে আমাদের অবশ্যই আমাদের সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রণাম রইল এবং এই ভুবনেশ্বরী মন্দিরের যতটুকু ইতিহাসে লেখা আছে প্রায়
360-65 বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা পায় তৎকালীন মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহাদুরের হাতে। টোটাল উত্তর পূর্বাঞ্চলে যদি এই ঐতিহাসিক স্থান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে টোটাল 10টা মনুমেন্টের মধ্যে আমাদের রাজ্যে 8টি আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাচীন এই সৃষ্টিগুলোর মাধ্যমে ত্রিপুরার এই পরিচিতি কোনো একটা সময়ে কোথাও একেবারেই সেরকম প্রাদপরিবেশ আলোক ছিল না। এটা সত্যি যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর এই যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা এটা শুধু দেশের বাইরেও সমস্ত আমাদের ত্রিপুরা এই আলোচনা বিষয়বস্তু হয়েছে। বিশ্বের প্রথম বাঙালি সাইক্লিস্ট বাপি দেবনাথ আজ সাব্রুম শহরের 8 সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়কের শেষ প্রান্ত সাব্রুম শহরের নেতাজি চৌমুহনী থেকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। অনুষ্ঠানে সাব্রুমের মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ অফিসার নিত্যানন্দ সরকার, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান দীপক দাস, সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব লেখক অশোকানন্দ রায়বর্ধন এবং আমেরিকার প্রবাসী উজ্জ্বল মজুমদার উপস্থিত থেকে যাত্রা শুভ সূচনা করেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে একটি বার্তার পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানকে প্রাথমিক স্তরে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্ব শান্তি সুরক্ষিত করার আহ্বান রাখে নিয়ে যাত্রা সূচনা হয়। নমস্কার সবাইকে, আমি বাপি দেবনাথ ওরফে নীল। আমার আজকে থেকে একটা নতুন যাত্রা শুরু হয়, সেটা ত্রিপুরা থেকে ইউরোপ কান্ট্রি। কিন্তু তার আগে এই যাত্রাপথে আমার যেটা মিশন ছিল 10 লক্ষ সিগনেচার কালেক্ট করার, যেটা বিশেষত সাইকোলজি ক্লাস এবং সেলফ ডিফেন্স ক্লাস আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে চালু হোক, সেটা নিয়ে আমার যে ক্যাম্পিং বা অ্যাওয়ারনেস আমি করছি। আর ড্রাগ অ্যাডিকশনের উপর যে আমার কাজ হচ্ছে, সেটার আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের শেষ সীমানা 44 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং 8 নম্বর হাইওয়ের যেটা শুরুর জায়গা, সেখান থেকে আমার শুরুটাও আজকে এখান থেকে হলো। তো এতটুকুই বলবো, সবার যেরকম আমার পাশে ছিলেন, সবার আশীর্বাদ, সবার ভালোবাসা পাশে ছিল। 2024 14 জুলাই মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্প পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। সেরকমভাবেই আজকে এখান থেকে একটা নতুন যাত্রা শুরু হলো এবং আপনাদের সবার আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিনে ভারতবর্ষ পুরো কমপ্লিট করার পর আমি ইউরোপ কান্ট্রির ফ্রান্স শহরের প্যারিসে আমি আমার দেশের পতাকা সেখানে নাড়াতে চাই। আর একটা জানান দিতে চাই যে বিশ্ব শান্তির ওপর আর কিছু নেই। এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। চোখ রাখুন শান্তন টিভির পর্দায়। নমস্কার।